when you look from this side, it's right coset. From that side, it's left coset. So this is called as a double coset of A and B actually. A and B, இது ரெண்டு சேர்ந்தே வந்துருக்கு. So it's called a double coset of A and G. So in the equivalence class, நமக்கு தெரியும் equivalence relation slices our G and the union of all this will give the entire G. So you have G is equal to union of A x B where x range over G. So this is by the fundamental theorem on equivalence relation. So இது முடிச்ச பிறகு then we established, we said that it's a section A question, that order of A x B, remember your A and B are subgroups and finite subgroups இந்த இதை ப்ரூவ் பண்றச்சு நம்ம எடுக்கிறோம் ஏன்னா ஆர்டர்லாம் வருது. So naturally it has to be finite. So order of A x B is equal to order of A order of B divided by order of A intersection x B x inverse. So this is what we are trying to establish. So அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we defined a mapping. ரிமெம்பர், நீ இதை மாத்திரம் எழுதிட்டு டொமைன் என்ன கோடொமைன்னு எழுதல அப்படின்னா இதுக்கு என்ன மார்க்கோ இதுக்கப்புறம் என்ன வந்தாலும் ஐ வில் நாட் கிவ் மார்க்ஸ். அந்த மேப்பிங் என்னன்னு சொல்லாம நீ அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி 100 கதை சொன்னாலும் அதெல்லாம் சரியாக இருந்தாலும் யூ வில் நாட் பி கிவன் மார்க்ஸ். இதுதான் மெயின் அங்க. ஸோ ஹவு த ரூல் இஸ் டிஃபைன்ட், இஃப் தட் இஸ் நாட் பிரிஸ்கிரைப்ட் கரெக்ட்லி தென் வாட் எவர் யூ சே வில் நாட் பி வேல்யூட் அட் ஆல். So sigma is a mapping from AXB. So அப்போ இந்த AXBங்கிறது இங்க இருக்கு, கூட ஒன்னு தான் சேர்த்துக்கிறேன், that is my x inverse. So you have the mapping to be between AXB and AXB x inverse. எப்படி டிஃபைன் ஆயிருக்கு, இதுல இருக்கிற எந்த ஒரு எலிமெண்ட்டோ small a small x small b ன்னு இருக்கும், and naturally the other side it should be AXB x inverse. So as I said earlier, when you have the element in the codomain to be same as whatever you're writing on the right side, then you can simply write your sigma is obviously onto. Obvious it will come in that case. So we saw the other day that how we can have sigma to be well defined one to one, and it is enough we have one to one to homomorphism நமக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா இதுல you don't have any structure. ஏன்னா always the what problem that students face is where to prove homomorphism, where I should not prove. Simple, just see whether there is any structure in it. Structure domain codomain la if you have, then you need to prove homomorphism in that case. Otherwise there is no need. No need means you cannot define, because homomorphism definition comes only via operation. So you will not have any operation if you don't have any structure. So in that way you can easily remember that whether to establish homomorphism in that or not. So இங்க வந்து you don't have any structure, so just one to one to சொன்னா போறோம். அப்போ number of elements over here will be same as number of elements here. So order of AXB will be equal to this, and it is of the form order of HK. So order of H into order of K divided by order of H intersection K. And we already said that இந்த இடத்துல ஆர்டர் மிஸ்ஸிங். ஸோ இதனுடைய ஆர்டரும் சேமா தான் இருக்கும்னு முன்னாடியே இந்த கதை சொல்லும்போது சொல்லிட்டோம். பிகாஸ் ஆஃப் தி ஐசோமார்பிக் ரிலேஷன், they are finite, both of them should be of the same order. So அப்போ இந்த இடத்துல ஆர்டர் ஆஃப் A ஆர்டர் ஆஃப் B divided by this. So this is what we want to establish in this theorem, order of A. We are going to use even this, right? So now we will start second part of Seider's theorem. What does it say? If G is a finite group and P is a prime number with P power n dividing order of G and P power n plus 1 does not divide order of G, then any two P-silo subgroups of G of the same order, both of them should be of the same order. அப்படின்னா இது வேற அது வேற அப்படின்னா கிடையாது. ரெண்டு P-silo subgroup நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா you can say, but what do we actually know about them? They are conjugates. அது ரெண்டு சொந்தக்காரங்க தான், ரெண்டு பேர் வேற வேற ஆளை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா yes you may say that these are, but both of them are related. In what way they are related? They are conjugates. Any problem? Yes. So you have
So what is the relation between those two p-silo subgroups? It is onnale, it is understood that whatever subgroup that in the discussion that you consider, they are p-silo subgroups. So இது வந்து சிம்பிளா சொல்லணும்னா any two p-silo subgroups of the same order are conjugates. If you want to just to have them, have the statement in wordings, this is how you have to state. If A and B are p-silo subgroups of the same order, then they are conjugates. If A and B are two p-silo subgroups of the same order, then they are conjugates. So that is what the theorem says. We are going to consider the contrary and arrive at a contradiction. That is the technique involved in proving this theorem. Let A and B be two p-silo subgroups of G of order p power n such that we know already that whenever I am given a p-silo subgroup, in the condition, என்னதான் definition p power n divide பண்ணனும், அதுக்கு அடுத்த நம்பர் நான் போட்டேன்னா, அடுத்த இன்னொரு பவர் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, that should not divide order of G. So that is the condition. Whenever A and B are p-silo subgroups of the order p power n, this condition holds. Right. Now we claim that A and B are conjugates. இதான் நான் சொல்லணும். So I assume the contrary. நான் என்ன பண்றேன்? This is what I want to prove. So I will assume the contrary. இதுதான் நான் தப்பா assume பண்ண போறேன். Aவும் Bயும் conjugates இல்லை. நான் Aவும் Bயும் conjugates ன்னு சொல்லணும். Contraryனா I have to assume that they are not conjugates. சரி. இப்போ just now we had that G can be written as union of AXB, where X range over G. Now order of G ன்னு வரும்போது இந்த யூனியன் வராது, அந்த இடத்துல சமேஷன். நம்பர் வரும்போது யூனியன் போடக்கூடாது, செட்டு வரும்பொழுது தான் யூனியன். ஸோ இங்க இந்த இடத்துல நம்பர் வந்துருது, அதனால யூனியன் பிகம் சமேஷன். இன்டர்செக்ஷன் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஜீரோ ஆயிடும். ஆர்டர்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆயிடும். அதனால மிச்சம் இது மாத்திரம் தான் இருக்கும், ஆர்டர் ஆஃப் AXB where X range over capital G. இப்போ நம்ம we derived that order of AXB is equal to order of A, order of B divided by order of A intersection XB X inverse. So that you have to write here. Here make this correction, girls. இந்த இடத்துல ஒரு intersection விடுபட்டு போயிருக்கு. So make this correction that it is A intersection XB X inverse. அதான் இங்க இருக்கு. So it is this formula that we are using. So intersection is missing. Make that correction. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? Order of A is p power n. இந்த இடத்துல A and B two subgroup p-silo subgroups of order p power n. அப்போ இதனுடைய order p power n, இதனுடைய order p power n. So இது என்ன பண்றேன்? அது ஒண்ணும் பண்ணல, அது அப்படியே தான் வச்சிருக்கேன். So இப்போ it is again the same thing that is written here. இப்போ now we'll go to this one. இப்போ இந்த இடத்துல A intersection XB X inverse இங்க கொடுத்துருக்கு இல்லையா? ஸோ அதை பத்தி என்ன சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். I have A intersection XB X inverse. See, we know very well that whenever I consider A intersection B, இதான் intersection அப்படின்னா இது A குள்ளேயும் இருக்கும், B குள்ளேயும் இருக்கும். That is known to us always. இந்த போர்ஷனு இதுக்குள்ளேயும் இருக்கும், இதுக்குள்ளேயும் இருக்கும். சரியா? ஸோ அப்போ A intersection XB X inverse வந்து A குள்ள இருக்கும். யூஸ்வலா சப்செட் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இந்த மாதிரியும் போடுவோம். பட் இந்த இடத்துல அதை போடல. இட் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட் இன்இக்வாலிட்டி ஹோல்ட்ஸ் ஹியர். ஏன் இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் இன்இக்வாலிட்டி ஹோல்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது காரணம்னா உன்னுடைய ஏவும் XB X இன்வர்ஸும் ஈக்குவல் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்க. உன்னுடைய ஏவும் XB X இன்வர்ஸும் ஈக்குவல் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்க. அப்போ அதுங்க ரெண்டு ஈக்குவல் இல்லைன்னா அதுங்க இன்டர்செக்ஷன்ல, so you don't have at least one element to be not the same. அப்போ you cannot have equality. That is A intersection XB X inverse ஏவும் சேமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சேம் கிடையாது, எந்த நேரத்துலயும் வராது. ஏன்னா அதுங்க ரெண்டும் கான்ஜுகேட்ஸ் இல்லை. அப்போ என்ன வரும் எனக்கு அப்படின்னாக்க ப்ராப்பர் இன்க்ளூஷன் தான் எனக்கு வரணும். So I have written properly contained in. So this is properly contained in A. அப்போ இதனுடைய ஆர்டர் எல்லாமே ஃபைனைட் குரூப்ல தான் நடக்குது. அதனால ஐ கேன் டாக் அபவுட் தி ஆர்டர். ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் A intersection XB X inverse அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஸ்ட்ரிக்ட் இன்இக்வாலிட்டி ஹியர், அந்த இன்க்ளூஷன், ஸ்ட்ரிக்ட் இன்க்ளூஷன், இங்கே ஸ்ட்ரிக்ட் இன்இக்வாலிட்டி இங்கே வருது. ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் A, that is what we have. But we know very well that order of A is p power n. We know very well that order of A is p power n. அப்போ நம்ம அன்னைக்கு சொன்னோம்ல, ஏதான ஒரு நம்பர்
பவர் ஆஃப் அ ப்ரைம் டிவைட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த நம்பர் என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கலாம்னா p பவர் 1 0 that is 1, that is very obvious, so that we don't consider at all, right? So then we can have it as just say 1, or it can be 2, or it can be 3, but whatever number, so in general I can say that any number which divides p power n will be of the form p power m. அப்ப இந்த m பத்தி நீ என்ன சொல்ல முடியும்? ஒன்னு n ஆக இருக்கலாம் அல்லது அதை விட சின்னதாக இருக்கலாம். ஒன்னு ஏன்னா எனி நம்பர் டிவைட்ஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ அப்போ அந்த நேரத்தில் என்னுடைய m ஈக்குவலா இருக்கலாம் அல்லது m is strictly less than n. இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா இந்த நம்பர் என்னவா இருக்கணும்னா p power m அது தெரிஞ்சு போச்சு. இப்போ I have to tell the relation between m and n. So I'm going to say that this m is strictly less than n. Why is it so? Because here you have order of இந்த இது வந்து strictly less than this ன்னு வருது எனக்கு. So you must have m to be strictly less than n, right? If m is less than n, then we can, what we are going to do is, see, you have m to be less than n. நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to add n on both sides. We are going to add n on both sides. n பாசிட்டிவ்ங்கிறதுனால that can be done. அப்போ இங்க என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 2n இருக்கும். when the 2n is greater than n plus m, ரைட்டா? ஸோ அதில் n மாத்திரம் இந்த பக்கம் ரீட்டைன் பண்ணிக்கிறேன், m இந்த பக்கம் எடுத்துன்னு போயிடுறேன். ஸோ வாட் ஐ கெட் இஸ் 2n minus m is greater than n. 2n minus m is greater than n. இது strictly greater than n, nங்கிறது integer, இதுவும் integer அப்படின்னா can I not say that this is greater than or equal to n plus 1? So what I know about 2n minus m is it is greater than or equal to n plus 1. So you have this is what you have over here. அப்போ இந்த இடத்துல from the above equation p power 2n minus 1 divides order of g. எங்க இருந்து இங்க இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுல இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட்ஸ் சமேஷன். ரிமெம்பர், இட் இஸ் சமேஷன். ஸோ இங்க வந்து p பவர் 2n மேல உட்கார்ந்துருக்கு. கீழே இருக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, you have assumed order of that to be p power m. The relation between these two, we have already said that your 2n minus m is greater than or equal to n plus 1, ரைட்டா? ஸோ அப்போ இங்க என்ன வரும், 2n minus m இது மேல போயிடும். அந்த 2n minus m எப்படி இருக்கும்னா ஒன்னு n plus 1 இருக்கும், இல்ல அதுக்கு மேல இருக்கும். And remember, it's with the summation notation we have. அப்போ முதல்துக்கு ஒரு எக்ஸுக்கு, ரெண்டாவது ஒய்க்கு, மூணாவது இசடுக்கு, இப்படி எந்த வகையில நீ பார்த்தாலும் அது எல்லாத்துலயும் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா p power n plus 1 நிச்சயமா உட்கார்ந்துருக்கும். அப்போ அதை தவிர்த்து மிச்சம் ஏதோ சம் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் தட் ஐ ஹாவ், லெட் மீ நேம் இட் அஸ் சே சம் எல். அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்குது இங்க அப்படின்னா ஆர்டர் ஆஃப் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு L into p power n plus 1. So ஒரு நம்பர் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 6 அப்படின்னு வந்தா you can write it as 3 into 2, 3 divides order of g ன்னு சொல்லுவேன். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல p power n plus 1 divides order of g ன்னு வரும். எனக்கு என்ன வருது, p power n plus 1 divides, என்ன p power 2n minus m divides order of g ங்கிறது இந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே நீ பாத்தீங்கன்னா ரைட்டா, இங்கே நீ இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுக்கறதா இருந்தா டைரக்ட்லி யூ கேன் சே p power n plus 1 divides. பட் இதை வந்து நான் மேல எடுத்துன்னு போனோம்னா p power 2n minus m, மிச்சதெல்லாம் சமேஷன் இருக்கு. ஸோ அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுலயும் குறைஞ்சபட்சம் p power 2n minus m வெளியில வரும். அப்போ மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் சம் இன்டீஜர்னு வரும். ஸோ என்னுடைய p power 2n minus m divides order of g, which is same as saying that p power n plus 1 divides order of g, but p power n plus 1 does not divide order of g. ஏன் அப்படின்னா என்னுடைய a and b are p silo subgroups of order p power n. So definition of p silo subgroup படி p power n order of g டிவைட் பண்ணலாம். ஆனா அதை விட இன்னொரு இதை கூட்டிட்டேன் அப்படின்னா p power n plus 1 வந்ததுன்னா I cannot have p power n plus 1 dividing order of g. So அப்போ I have got a contradiction. Contradiction to what? Contradiction to this. Whenever you write contradiction to what you have to mention. So எதுக்கு எனக்கு contradiction வந்திருக்குன்னா p power n plus 1 does not divide order of g அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு contradiction I have got. So contradiction arose because I assumed wrongly that my a is not equal to xbx inverse.
what should be true? My A should be equal to XB X inverse. So A is equal to XB X inverse abdina, then A and B are conjugates. So that is what we actually want, right? So how we proceeded? We assumed the contrary, and we made use of this fact: G is equal to union of AXB. And then இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து நம்ம it has to come automatically. ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது ரெண்டே பாயிண்ட் தான். ஒன்னு, by the method of contradiction you are establishing the proof. That is one thing. That is, they are not conjugates. கான்ஜுகேட் ப்ரூவ் பண்ணணும், அசியூம் பண்றது they are not conjugates. அதுக்கப்புறம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இது ரெண்டு மாத்திரம் ஞாபகம் வச்சுருந்தா செகண்ட் பார்ட் கேன் ஈஸிலி பி ப்ரூவ்ட். ஓகே, ஸோ now இது இந்த இங்க என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவோம், to some extent the same technique will be carried over to third part of Seiler's theorem also, right? So before we go to the third part of Seiler's theorem, in between we have a lemma, and we are going to make use of the lemma at the beginning. Even அந்த பின்னாடி வர அந்த இடத்துல கூட சொல்லிக்கலாம் அது. So now we'll concentrate on the next lemma, which states that the number of p-Seiler subgroups in G equals order of G by order of n of A, where P is any p-Seiler subgroup of G. In particular, this number is a divisor of order of G. சரி, இப்போ by theorem 12.2.15 அப்படின்னா இந்த theorem, any two p-Seiler subgroups of the same order are conjugates. So any two p-Seiler subgroups are what do we know about them? They are conjugates. And then by proposition, the number of conjugates, இது என்ன proposition அப்படின்னா, we said that we have a one-to-one correspondence between C of A. Actually அந்த இடத்துல C of A போட்டோம், C of A க்கும் G over N of A, அந்த A க்கு பதிலா here we are going to use P. So in the theorem, if you have A to be any finite subgroup, we can use. இந்த இடத்துல Pங்கிறது ஒரு finite subgroup தான், அது you are taking it as p-Seiler subgroup. So C of P க்கும் என்னுடைய ஆர்டர் G over N of P க்கும் ஒரு one-to-one correspondence இருக்கு அப்படின்னா, ஆர்டர் ஆஃப் C of P யும் ஆர்டர் ஆஃப் G over N of P யும் சேம். இப்போ G ஃபைனைட்டா இருந்ததுன்னா இது என்னதுன்னா இண்டெக்ஸ்க்கு ஃபார்முலா, இண்டெக்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா? ஆர்டர் ஆஃப் G by ஆர்டர் ஆஃப் N of P. So this is அதே மாதிரி same concept that can be carried out here. So you have order of G by order of N of P. What is this? Order of C of P. C of Pங்கிறது என்னது? எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேபிட்டல் P யோட கான்ஜுகேட்டா இருக்கும் அந்த கலெக்ஷன் தானே C of capital P. வாட் ஆர் தோஸ் எலிமெண்ட்ஸ்ங்கிறது இந்த இடத்துல எல்லாமே சப்குரூப்ஸ். ஏன்னா கலெக்ஷன் வந்து அந்த ரிலேஷன் டிஃபைன் பண்றச்சே கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் சப்குரூப்ஸ்ல டிஃபைன் பண்ற. இந்த கேஸ் எங்கன்னு வந்ததுன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் சப்குரூப்ஸ்ல தான் நீ டிஃபைன் பண்ற. அப்போ சிஎஃப்பில இருக்கக்கூடியதெல்லாம் நீ எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னாலும் கூட அது உள்ளுக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்கிற ஆள்லாம் எப்படி இருக்கும்னா, இங்க சிஎஃப்ஏ டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்க இல்லையா, சிஎஃப்ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் இன்வர்ஸ் ஏஒய். ஸோ இவங்கெல்லாம் யாரு? மறுபடியும் அவங்க எல்லாம் சப்குரூப்ஸ் தான். So even though you call it as elements, they are all subgroups. So you have order of C of P to be number of conjugates. சரியா? So you have அப்போ எனக்கு வந்து the number of p-Seiler subgroups. இப்போ number of conjugatesல இருந்து எனக்கு எப்படி தெரியும் number of p-Seiler subgroups? See, இவங்க கொடுத்திருக்கிறது number of p-Seiler subgroups எண்ணிக்கை, அதுதான் எனக்கு வேணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா சிஎஃப்பி என்னத்தை குறிக்குது அப்படின்னா, எந்தெந்த சப்குரூப்ஸ் எல்லாம் கேபிட்டல் பியோட கான்ஜுகேட்டா இருக்கோ அந்த கலெக்ஷன் தான் என்னுடைய சிஎஃப்பில வந்திருக்கு. ஸோ அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் சிஎஃப்பிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் சப்குரூப்ஸ் விச் ஆர் கான்ஜுகேட் டு கேபிட்டல் பி. பட் வாட் வி நோ ஃப்ரம் தி ப்ரீவியஸ் தியரம் இஸ் any two p-Seiler subgroups are conjugates. அப்போ of the same order. அப்போ p par n அப்படிங்கிற ஆர்டர் வச்சிருக்கிற அந்த எலிமெண்ட்ஸ் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு நான் கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா,
order of CFP என்னதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா then I can easily write out the number of conjugates. அப்போ number of conjugatesக்கு formula order of CFP is equal to order of G by order of N of P. அண்ட் நம்பர் ஆஃப் கான்ஜுகேட்ஸ் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது ஆக்சுவலா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளோ பி சைலோ சப் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் அந்த பியோட கேபிட்டல் பியோட ஆர்டர். ஒருவேளை கேபிட்டல் பியோட ஆர்டர் பி பார் என்னன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா எந்தெந்த சப் குரூப்ஸ் எல்லாம் பி சைலோ சப் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் பி பார் என்னன்னு இருக்கோ அவங்க எல்லாமே அந்த அந்த கூட்டத்துல போய் சேர்ந்துருவாங்க. ஸோ வேற ஆர்டர் இருந்ததுன்னா தான் இட் வில் கோ சம்வேர் எல்ஸ். ஸோ எந்தெந்த இப்போ நம்ம S3ல அன்னைக்கு சொன்னோம் இல்லையா, S3ல எப்சிலான் ஆல்பா த செட் எப்சிலான் ஆல்பா த செட் எப்சிலான் பீட்டா எப்சிலான் காமா அதுங்க மூணுமே ஆர்டர் 2 வச்சிருக்குது. அது மூணுமே 2 சைலோ சப் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் 2. அப்போ எனக்கு வந்து அந்த ஒரு சப் குரூப் எப்சிலான் ஆல்பாங்கிற அந்த சப் குரூப்பை கேபிட்டல் பின்னு நான் குறிச்சேன்னா ஆர்டர் ஆஃப் சி ஆஃப் பி அப்படிங்கிறது எத்தனை அந்த யாரெல்லாம் அதுல காஞ்சுகேட்டா இருக்காங்களோ அதெல்லாம் அது உள்ளுக்குள்ள வந்து உட்காந்துரும். அது எல்லாமே அது உள்ளுக்குள்ள உட்காந்துருக்கும். ஸோ எத்தனைன்னு உள்ள நான் கவுண்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு 3ன்னு வந்துச்சுன்னா then I can easily say that the number of two silo subgroups in S3 is 3. ரைட்டா? ஸோ அப்போ எதெல்லாம் கான்ஜுகேட் ஆஃப் தி ஐ மீன் எந்த சப்குரூப்ஸ் எல்லாம் ஒரே ஆர்டர் வச்சிருக்கோ அதுங்க எல்லாம் ஒரே கூட்டத்துல தான் உட்காரும். அப்போ அதனுடைய ஆர்டர் வில் கிவ் மீ நம்பர் ஆஃப் பி சைலோ சப்குரூப்ஸ். ரைட்டா? இப்போ பி ஒரு நம்பர் எனக்கு சப்போஸ் ஐ எம் கிவன் சே 36 சே 36ன்னு ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் ஜி எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஐ வில் ரைட் யூ நோ தட் எனி நம்பர் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம் பவர்ஸ். ஸோ இதை நான் எப்படி எழுதுவேன் அப்படின்னாக்கா ஐ கேன் ரைட் இட் அஸ் சே 3 ஸ்கொயர் அண்ட் தென் 2 ஸ்கொயர். அப்போ நான் இதுல என்ன பி சைலோ சப் குரூப் பத்தி பேசலாம்னா 2 சைலோ சப் குரூப்பும் 3 சைலோ சப் குரூப்பை பத்தி தான் நான் பேச முடியும். அப்போ 2 சைலோ சப் குரூப் எல்லாம் எத்தனைன்னு நான் கவுண்ட் பண்ணா எல்லாம் ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துக்கும். ரைட்டா? அதுதான் இப்போ நான் 2 சைலோ சப் குரூப்பை பின்னு குறிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. Q 3 சைலோ சப் குரூப்பை Qன்னு குறிக்கிறேன்னா என்னுடைய CFPக்குள்ள எதெல்லாம் 2 சைலோ சப் குரூப்போ அதெல்லாம் இங்க வந்து உட்காந்துரும். அதே மாதிரி CFQல எதெல்லாம் Q சைலோ சப் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் 3 ஸ்கொயர் அதெல்லாம் இங்கே வந்து உட்காந்துரும். ஸோ இப்போ எனக்கு ஆர்டர் ஆஃப் CFP தெரிஞ்சதுன்னா ஐ கேன் ரைட் 2 சைலோ சப் குரூப்ஸ் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் CFQ தெரிஞ்சதுன்னா ஐ கேன் ரைட் 3 சைலோ எவ்வளோ அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஸோ அதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா தான் ஆர்டர் ஆஃப் G பை ஆர்டர் ஆஃப் N ஆஃப் P. ஆர்டர் ஆஃப் G பை ஆர்டர் ஆஃப் N ஆஃப் P அப்படின்னு நமக்கு சொல்றோம். அது எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா இந்த ரிலேஷன்ல இருந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து we can use and conclude. So the number of p silo subgroups in G equals order of G by order of N of P, where P is any p silo subgroup. இன்னொரு prime number எடுத்துட்டேன்னா அதுக்கு தனி, அதுக்கு order of G by order of N of Q அப்படின்னு எழுதுவேன். இன்னொன்னு ஆறுன்னு இன்னொரு நம்பர் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, இந்த இடத்துல 5ன்னு இருக்கு இன்னொன்னு. சரியா? ஸோ 36 into 5 போட்டு அந்த நம்பருக்கு நீ கண்டுபிடிக்கிற அப்படின்னாக்கா அப்போ இன்னொன்னு 6 அப்படின்னு நான் எடுத்துப்பேன். ஸோ அதுக்கு எத்தனை இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன நோட்டேஷன்னா ஆர்டர் ஆஃப் CFR கண்டுபிடிச்சுக்கோ. ஆனா இந்த ரிலேஷன் படிக்க அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப் G பை ஆர்டர் ஆஃப் N ஆஃப் அந்த Pனா P, Qனா Q, Rனா R. So that is what this lemma says. So by theorem this and this one, the order any two p silo subgroups of the same order are conjugate. Therefore, by this proposition, the number of conjugates is order of G by order of N of P. Right? Order of G by order of N of P. So, in particular, this number is a divisor of order of G. So, in the number வந்து ஏதோ ஒரு k அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. This is going to be some number, okay? So, suppose I have it as just 1 minute, girls. I will come.
So suppose I denote this as K, then what will happen? Order of G is equal to K into order of N of P இப்படி எழுதுவீங்க இல்லையா? So ஒரு நம்பரை 6 2 into 3 எழுதினேன்னா, don't you say that 2 divides 6? Don't you say 2 divides 6? அதே மாதிரி இந்த இடத்துல K divides order of G. So அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ரூஃப்ல அது எழுதப்படல. In particular, this number is a divisor of எது இந்த நம்பர் Kங்கிற நம்பர். அந்த நம்பர் divides order of G. So K divides order of G. So you have இதுல வந்து it gives the right rough ஒரு idea. Number of p-silo subgroups is divisor of order of G அப்படிங்கிறது it gives a rough idea. So we are going to make use of this idea in the next theorem to give exactly the number of p-silo subgroups in G for a given prime is of the form 1 plus Kp where K is an integer. So இந்த theorem வந்து இந்த மூணு theoremமே one or the other they have asked in section B. I mean in the second one section B ல கேட்டிருக்காங்க. First and the third one in section C they have asked. So இப்போ இது வந்து இந்த theorem வந்து it has got application. அதுதான் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறதுல நம்ம we are going to prove show that a group of order 56 is not simple அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட் தான் இங்க நம்ம இந்த தேர்ட் தியரத்துல நம்ம we are going to have a concept. அந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம we are going to use to establish those problems. சரியா? So in that way it's very important. Application பார்த்தீங்கன்னா even competitive examலாம் கூட based on this questions will come. So in that way it's very important, third part of Silas theorem. So let P be okay. What is the statement? The number of p-silo subgroups in G for a given prime P is of the form 1 plus Kp. What we know from here is the number of p-silo subgroups in G is a divisor of order of G. It's a divisor of order of G. Only that much that we know. ஆனா இதுக்கு ஒரு வடிவம் கொடுக்குறாங்க. அந்த நம்பருக்கு ஒரு இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி 1 plus Kpன்னு they are actually giving the exact number of this. So அதை எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போறோம்? So the number of p-silo subgroups எனக்கு வேணுங்கிறதுனால let me start with say capital P to denote a p-silo subgroup of G of order P power n. I'm taking my capital P to be a p-silo subgroup of G of order P power n. So already we have said that G is equal to union of A x B. The other day I said that A and B are two groups, right? Two different groups they have not mentioned. So in the place of B, I can very well have A also. So it is this that they are going to use as the first step. You consider capital P to be a p-silo subgroup of G of order. P-silo subgroup, it will have some order. So you take that order to be say P power n. Now by the remark made earlier, you have this. இதெல்லாம் பரீட்சையில by the remark made earlier அப்படிலாம் எழுதாத. It is known that அப்படின்னு சொல்லி G is equal to union P x capital P. A, B ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து P ன்னு நம்ம போட்டுறோம். So naturally, இது வந்து by fundamental theorem and equivalence relation that we get. So order of G is summation, order of PXP எல்லாமே distinct இருக்கும். அதனால intersection ஒன்றும் இருக்காது. So only this that you have. So this order of G is எப்படி நம்ம இதை பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா we proved in the previous section in one of the results that that is center of G is different from singleton E அப்படின்னு ஒரு ரிசல்ட். ஆர்டர் ஆஃப் G is P power n அப்படின்னா ஆர்டர் ஆஃப் G P power n னா சென்டர் ஆஃப் G is not equal to singleton E. It has non-trivial center அப்படின்னு ஒரு தியரம் ஒன்று பார்த்தோம். அதுல இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணோம். என்ன இதே மாதிரி இதே இல்லை, அங்க என்ன பண்ணோம்னா ஜியில இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸை ரெண்டா பிரிச்சிருந்தோம். ஒண்ணு சென்டருக்குள்ள இருக்கிறது, ஒண்ணு சென்டருக்குள்ள இல்லாதது அப்படிங்கிற மாதிரி அங்க பிரிச்சிருந்தோம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to have ஜிங்கிறத ஒண்ணு எடுத்துட்டு அதுல those elements which are in n of p
what is N of P, and those elements which are not in, those elements which are in N of P, and those elements which are not in N of P. What is my N of P? My N of P is all those X in G, all those X in G such that XP X inverse is equal to X, XP X inverse is equal to P. So this is my N of A. X inverse 40, nobody is going to say anything, right? So this is set of all X in G. You can also rewrite this as set of all those X in G such that XP is equal to PX. XP is equal to PX, right? Now, we have been saying repeatedly that HA equals HB if and only if AB inverse belongs to HA is equal to HB if and only if AB inverse belongs to H. And idanuடைய consequence தான் we had even this HA is equal to H if and only if A belongs to H. அதனுடைய consequence தான் இது. So அப்போ why I am saying this is when I consider X to be a member of P. See, இந்த இடத்துல XP இருக்கு இல்லையா? So when I consider X to be a member of capital P, X to be a member of capital P, then don't I have my XP to be equal to PX? Don't I have my XP to be equal to PX? இதனால HA is equal to H if and only if A belongs to H. X belongs to P na XP இது வந்து இதுக்குள்ள இருக்குன்னா then I must have HA is equal to H is equal to AH. ரெண்டுமே true. You can easily establish. அதுக்கு இந்த இடத்துல நான் ரைட் கோசெட் சொன்னேன்னா நான் லெஃப்ட் கோசெட்க்கு அதே மாதிரி ரிசல்ட் இருக்கு. So that is AH is equal to BH if and only if A inverse B belongs to H. A inverse B இது வந்து கரஸ்பாண்டிங்கா எதெல்லாம் ரைட் கோசெட்க்கு ட்ரூவோ அதெல்லாம் அதே மாதிரி ரிசல்ட் லெஃப்ட் கோசெட்க்கும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து லெஃப்ட் கோசெட்டுக்கான ரிசல்ட், இது ரைட் கோசெட்டுக்கான ரிசல்ட். இது ஒரே ஒரு இந்த பி இல்லை, வெறும் ஏ தான் இருக்கு. ஸோ H is equal to AH if and only if A belongs to H. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல we have XP is equal to PX is equal to P போட்டுக்கலாம். பட் அது எனக்கு இங்க தேவையில்லை, எனக்கு வேண்டியது இந்த பார்ட் தான். ஸோ இதுல இருந்து என்ன what I can conclude is whenever my X belongs to P, definitely it satisfies this, and whenever any element satisfies this, இந்த வேஷம் போட்டிருந்தாலே அது எங்கே போய் உட்காந்துக்கும்? NF-P-ல போய் உட்காந்துக்கும். இந்த வேஷம் போட்டிருக்கியா, நீ NF-P-ல போய் உட்காரு. அதுதான் என்னுடைய டெஃபினேஷன். ஸோ இந்த எக்ஸ் P-ல இருக்கும் பொழுது இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுனால என்னுடைய எக்ஸ் எங்கே உட்காரணும்? NF-P-ல. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் வித் எக்ஸ் இன் கேபிட்டல் P and I have concluded that my X is an NF-P. So what does it imply actually? Why I am saying this is we are going to make use of this. So I have this P to be contained in NF-P. P to be contained in NF-P. This we need in the course of the proof that we need. That is why this is established. சரி, இப்போ இங்க நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா என்னுடைய G எடுத்திருக்கேன். Gல G-ய இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறேன். NF-P-ங்கிறது சப் குரூப் எனக்கு தெரியும். Those elements which are in NF-P, those elements which are not in NF-P. So I have இந்த ஈக்குவேஷன் என்னவா மாறுது அப்படின்னா இதை மாதிரி மாத்தி எழுதுறேன். நான் மாத்தி எழுதுறேன்னா ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுறேன். இந்த ஆர்டர் ஆஃப் PXP சமேஷன் they remain the same. இந்த X belongs to G மாத்திரம் நீ X belongs to NF-P, X doesn't belong to NF-P அந்த மாதிரி பிரிச்சு எழுதிக்கிற. சரி, if X belongs to NF-P னா then XP is equal to PX and hence PXP is equal to PX. So this relation that you have இப்பதான் நம்ம சொன்னோம். இப்போ இந்த இடத்துல XP is equal to PX-னு வந்துச்சுன்னா ரைட், XP is equal to PX எதனால வந்தது? XP X inverse. நீ உன்னுடைய NF-A டெஃபினேஷன் இப்படிதான் இருக்குது, இதே மாதிரி தான் இருக்கு. வாட் we have to find here அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. பட் அது ஈக்குவலன்ட் டு திஸ். அதனாலதான் you have this step XP is equal to PX. So this steps comes because of that. XP is equal to PX, and then what we do is we just in the PX க்கு பதிலா or rather XP க்கு பதிலா P this one remains as such. இந்த XP க்கு பதிலா இதனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணினீனா PPX ன்னு வரும். Always HH
H ஒரு subgroup na HH is always H only, right? So அப்போ PP will be just P. So you get this. He is naming this as equation 2, which is equation 1. No, equation 1 probably this. Oh, this one. This is equation 1. Okay. So as P is contained in N of P, just now we said P is contained in N of P. P is contained in N of P. We have Px to be contained in this. Very obvious, right? So Px contained in this. But X belongs to N of P. X belongs to N of P. You have assumed X belonging to N of P. அப்படின்னா ஒரு இப்பதானே சொன்னோம், ஒரு ஹெச்ங்கிற ஒரு சப்குரூப் உள்ள ஏங்கிற எலிமெண்ட் இருந்ததுன்னா ஹெச் என்னவா மாறிடும், ஹெச்ன்னு மாறிடும். இப்போ இந்த என்எஃப்பிங்கிறது சப்குரூப் இருந்தாதான் இது வேலை செய்யும், இல்லைன்னா வேலை செய்யாது. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல உன்னுடைய எக்ஸ் வந்து என்எஃப்பில இருக்கு. அப்போ என்எஃப்பி எக்ஸ்ங்கிறது என்னவா மாறிடும், என்எஃப்பின்னு மாறிடும். ஸோ உன்னுடைய பிஎக்ஸ் இஸ் கண்டெய்ன்ட் இன் என்எஃப்பி. ஸோ as x belongs to என்எஃப்பி. ஸோ உன்னுடைய யூனியன் பிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னவா மாறுது, the union of all pxp actually x ranging over n of p. Yes, pxp தான் நம்ம px னு சொல்லிட்டோமே, இந்த pxp தான் px னு சொல்லிட்டோம். So union of all px where x range over n of p will be just n of p itself. You have got your x belong. Yes, hello. New Google Meetல ஜாயின் பண்ண முடியலையா? இப்போ ட்ரை பண்ணுங்க பாப்போம். Every day there is a problem. Someone or the other is not able to join. Thank you, ma'am. You got him? Yes. So so n of p, see இந்த இடத்துல வந்து px is contained in n of p, right? அப்போ இதனுடைய யூனியன் நான் எடுத்துட்டேன்னா இதனுடைய யூனியன் each one is contained in n of p. அப்போ மொத்தம் அதனுடைய யூனியன் நான் எடுத்துட்டேன்னா it should be the whole of n of p. சரியா, ஒன்னொன்னு அது உள்ள உட்கார்ந்துருக்கு. என்னுடைய எக்ஸ் என்எஃப்பி ரேஞ்ச் பண்ணா ஒவ்வொன்றும் அதுல உட்கார்ந்துருக்குன்னா அதனுடைய யூனியன் should give me my NFP. So இந்த ரீசன் அண்ட் இந்த ரீசன் இது ரெண்டுத்தினாலேயும் தான் I am concluding that my union of Px is equal to NFP. So order of NFP will be equal to இந்த இடத்துல PXங்கிறதுனா PXPங்கிறது ரெண்டும் ஒண்ணுதான். இங்க இந்த சொன்னதுனால இப்போ இதுவும் இந்த இதனால order of n of p, I can write just summation order of pxp, x belonging to n of p, right? So இப்போ இந்த இதுல x belonging to g, we split that into those elements which are in n of p and those elements which are not in n of p. சரியா? So அதுல first part மாத்திரம் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Those elements which are in n of p அப்படி இருந்ததுன்னா then this one holds because of this. இது by the definition of this. And p is contained in n of p, always true. So அது அங்கே சொல்லவும் சொன்னோம் நம்ம. And so px naturally will be contained in this, but because x belongs to n of pங்கிறதுனால இது வந்து அப்போ இது ஒவ்வொரு எக்ஸுக்கும் n of pல ரேஞ்ச் ஆக என்னுடைய px இது உள்ளதான் இருக்கு அப்படின்னா இதனுடைய யூனியன் மொத்தமுமே என்னுடைய n of p தான் கொடுக்கும். So we are writing this. And யூனியன்ல அஃப்கோர்ஸ் எது ரிப்பீட் ஆச்சோ we will not consider again. So அதை மாத்திரம் விட்டுட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா px being equal to equation 2 படி px is same as pxp. So your order of n of p is summation order of pxp where x range over n of p. So இந்த பார்ட்டை நம்ம சால்வ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா ஆர்டர் ஆஃப் n of p. சரியா? So
order of n of p that we have. Thus 1 becomes order of g equal to order of n of p plus summation x does not belong to n of p order of pxp. Now we have to concentrate on the second part. If x does not belong to n of p, then px will not be equal to xp. Or in other words, xp x inverse இதையும் சொல்லலாம். இது சொல்லு இல்லைன்னா இது சொல்லு, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். xp x inverse is not equal to p. இதே மாதிரி தான் அந்த இடத்துல கான்ஜுகேட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது let a be not equal to xp x inverse அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா. ஸோ if they are not conjugates அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஏபிக்கு பதிலாக பிஏ இருக்கு, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். மற்றபடி அதே கான்செப்ட் we are going to repeat here. Now order of pxp consider பண்ணிக்கோ. So இது வந்து order of axb we proved here, order of axb is equal to order of axb is equal to order of a order of b divided by order of a intersection xb x inverse. So we make use of that and we get this to be order of p into order of p. So the order of p the whole square எழுதியாச்சு. a intersection xb x inverse அங்க இருந்தது, இந்த இடத்துல p intersection xp x inverse இருக்குது. So order of pxp is equal to either in the p let p be a p Euler subgroup of order p power n. That's our first assumption. So அப்போ இது p power n, இன்னொரு p power n இருக்கு. So p power 2n the numerator you have, and the denominator you are going to have it as some p power m. இது மறுபடியும் எதனால வருது அப்படின்னா p intersection xp x inverse is contained in p. அங்க சொன்னோம்ல இது ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா மேபி I will get this. Okay, contained in proper inclusion இல்லாம improper inclusion இருக்கும். But இது வந்து they are not equal. அதனால p intersection xp x inverse is strictly contained in capital P. And அப்போ எனக்கு இது வந்து இதுல subgroup p subgroup, இது a subgroup b subgroupனா a intersection b subgroup. So p subgroup xp x inverse subgroup, intersection is a subgroup. So by Lagrange's theorem order of this must divide order of p. So இதே கதை தான், அங்க என்ன சொன்னமோ அதேதான். So any number divides p power n அப்படின்னு சொன்னா that number should be of the form say some p power m. What we can say about m? What we can say about m? We can say m to be strictly less than n. So then you add n on both sides. ரெண்டு சைடும் n add பண்ண. So அப்போ add பண்ணனா 2n you will get. When you add n on both sides, you will get 2n, and then 2n greater than, இந்த m இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா 2n minus m greater than n ன்னு வரும். So 2n minus m greater than n ன்னு சொன்னாலும் சரி, இல்ல it is greater than or equal to n plus 1 ன்னாலும் சரி, both mean the same. So what you have is p power 2n minus m. இந்த இடத்துல இது வந்து p power m, இங்க p power n ன்னு வருது, ரைட்? ஸோ இந்த m பத்தி சொல்லும் பொழுது இதே மாதிரி வருது. அதனால இந்த கதையெல்லாம் நம்ம சொல்லி முடிச்சிருக்கோம். ஸோ இதை வந்து we are going to use. இப்போ p power இங்க வந்து p power 2n by p power mன்றதுனால p power 2n minus m வருது. And இந்த பார்ட்ல இருந்து what we conclude is p power 2n minus m divides order of pxp, right? This number divides the equal இது. அதனால we have p power 2n minus m dividing this. But that 2n minus m க்கும் n plus 1 க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இது greater than or equal to n plus 1. So minimum n plus 1 வேல்யூ ஆன அது எடுத்துக்குது. அப்போ p power n plus 1 divides order of pxp ன்னு வருது. So இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு x not in n of p க்கும் ஒரு pxp, ஒரு px dash p, ஒரு px double dash p, இதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். So ஒவ்வொன்றுமே will be divisible by n plus 1. அப்போ இங்க எப்படி இருக்கும்? p power n plus 1 some number இருக்கும். அந்த நம்பரை I am taking it as some u, ரைட்டா? So இது சமேஷன் இங்க வந்திருக்கு, இங்க வந்து ஒத்தையில உட்காந்துருக்கு. அந்த ஒவ்வொன்றுமே p power n plus 1 டிவைட் ஆகும் அப்படின்னா அந்த சமேஷனும் must be divisible by p power n plus 1. So அதை எல்லாத்தையும் p power n plus 1 எல்லாம் வெளியில எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா மிச்சம் இருக்கிறது 1, ஒரு 2, 3 அந்த மாதிரி வரும். So it's going to be some number. Let me denote that integer to be say u. So summation order of pxp, இது எப்போ x does not belong to n of p போது.
x does not belong to n of p பொழுது எனக்கு என்னன்னு கிடைக்குது u p power n plus 1 கிடைக்குது. அப்போ இது ஏற்கனவே ஆர்டர் ஆஃப் n of p நான் போட்டுட்டேன். செகண்ட் பார்ட்டை எடுத்து அது ஈக்குவல் டு u இன்டு p power n plus 1 போட்டாச்சு. அப்போ என்னுடைய ஆர்டர் ஆஃப் g என்னன்னு மாறுது இங்க அப்படின்னா ஆர்டர் ஆஃப் g இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டர் ஆஃப் n of p பிளஸ் u p power n plus 1 வருது. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த ஆர்டர் ஆஃப் n of p ஆல த்ரூ அவுட் டிவைட் பண்ண போறேன். I'm going to divide throughout by order of n of p. So, அப்ப n of p ஆல divide பண்ணேன் அப்படின்னா order of g by order of n of p, this becomes 1. This becomes 1. u p power n plus 1 divided by this. So, that is the இப்போ இந்த order of g by order of n of p இங்க என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த லெம்மால நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம். So, it is nothing but the number of p silo subgroups நீங்க சொல்லிருக்கோம் இல்லையா the number of p silo subgroups equals this ன்னு சொல்லிருக்கோம். அப்ப அதே order of g by order of n of p இங்க வருது இல்ல. அப்படின்னா நான் இது என்னன்னு சொல்லணும் that is the number of p silo subgroup of g is 1 plus u p power n plus 1 by order of n of p. ஆனா இது இல்ல நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் the number of p silo subgroups is of the form 1 plus kp. என்னோட aim என்னன்னா the number of p silo subgroups in G is of the form 1 plus kp. இங்க எப்படி இருக்குன்னா இதே மாதிரி இருக்கு. அப்போ நேச்சுரலா என்ன சொன்னா எனக்கு வேலை முடிஞ்சிடும்னா இது is nothing but kp அப்படின்னு நான் சொன்னா முடிஞ்சிடும். சரி, இப்போ அதை எப்படி சொல்ல போறோம்? We have this number is an integer. எதனால சொல்றோம் இந்த நம்பர் இன்டிஜர் அப்படின்னு? இது இன்டிஜரா இருந்தா மாத்திரம்தான் இந்த ஒரு 1/2 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது, இதுல 1/3 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ 1/3 நம்பர் ஆஃப் சப்குரூப்ஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்லுவோம். பாதி சப்குரூப் இருக்குன்னு எங்க என்ன சொல்லுவோமா? சப்குரூப்ல பாதி எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு சொல்றது வேற, பாதி சப்குரூப் இருக்குன்னு சொல்றது வேற. ஸோ அப்போ இட்ஸ் கோயிங் டு பி the number is going to be an integer. ஸோ அப்போ அது இன்டீஜர், இது இன்டீஜர்னா இதுவும் இன்டீஜர்ன்றுச்சு. அப்ப இது மாத்திரம் என்ன? அதுவும் தான் இன்டீஜர். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் said here. u p power n plus 1 order by order of n of p is an integer. You take that as some r. இதை வந்து equal to say some r ன்னு எடுத்துக்கோ. ரைட். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றேன்? கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றேன். அப்போ u p power n plus 1 equal to r into order of n of p ன்னு வருது. ரைட்டா? இப்போ என்னுடைய ஆர்டர் ஆஃப் n of p is divisible by இந்த காரணம் பார்ப்போம். இதை பார்த்தாச்சுனாக்கா we can have this one, right? So இப்போ we said already that p is contained in this. So pங்கிறது சப்குரூப் தான், n of pயும் சப்குரூப் தான். அப்போ by Lagrange's theorem என்ன கிடைக்கும் எனக்கு? Order of p divides order of n of p. Order of p divides order of n of p, right? So but order of p you have taken it as p power n. So அப்ப order of n of p can I not write that as, இப்போ இது இந்த this one divides this அப்படின்னா can I not write my order of n of p as some integer times p power n. So what he is taking, so that as say some t, and the integer he is taking it as some t. So you have order of p divides order of n of p, that is p power n divides order of n of p. அப்போ order of n of p some integer times p power n ன்னு எழுதலாம். So this is capital P, make that correction, capital P in that small p இருக்கு. So இப்போ நம்ம இன்னொரு கிளைம் வைக்க போறோம். p and p are relatively prime. இப்போ இதுங்க ரெண்டு இங்க நீ டீன்னு ஒண்ணு சொல்லியிருக்க, அப்ப நான் சொல்லணும் என்னுடைய டீயும் பியும் ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் அப்படின்னு நான் சொல்லணும். ஒருவேளை டீயும் பியும் ரிலேட்டிவ்லி பிரைமா இல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பி பிரைம் நம்பரா இருக்கிறதுனால டி வந்து என்னவா இருக்கும்? இட் should be multiple of p. See, ஒரு நம்பர் இருக்கு, டீன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கோ, 5ங்கிறது இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ இதுங்க ரெண்டும் may be relatively prime or may not be relatively prime. ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குல்ல.
எனக்கு ஒரு prime number கொடுத்தாச்சு, இன்னொரு நம்பர் எனக்கு என்னன்னே தெரியாது. இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டி நமக்கு பாசிபிள். ஒன்னு, இதுங்க ரெண்டும் ரிலேட்டிவ்லி பிரைம். இந்த சென்ஸ் இப்போ இதை வந்து நான் 3ன்னு எடுத்துக்கிறேன், இல்ல 17ன்னு எடுத்துக்கிறேன், இல்லைன்னா 22ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இதே மாதிரி இந்த நம்பர்லாம் எடுத்துட்டோம்னா தே ஆர் ரிலேட்டிவ்லி பிரைம். சரி, அதுக்கு பதிலாக 10ன்னு எடுக்கிறேன், இல்ல 5னே கூட எடுக்கிறேன், இல்ல 15ன்னு எடுக்கிறேன், இல்ல 20ன்னு எடுக்கிறேன். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இது ரெண்டு ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் ஆனா இல்ல. சோ ரெண்டுத்துல ஒரு நம்பர் பிரைம் நம்பரா இருந்ததுன்னா ரெண்டு பாசிபிலிட்டி, ஒன்னு அதுங்க ரெண்டு ரிலேட்டிவ்லி பிரைம், இல்லைன்னா தே ஆர் நாட் ரிலேட்டிவ்லி பிரைம். இந்த இடத்துல டீங்கிற நம்பரும் பிங்கிற நம்பரும் ரிலேட்டிவ்லி பிரைம்னு நம்ம கிளைம் பண்றோம். ஒருவேளை அதுங்க ரெண்டும் ரிலேட்டிவ்லி பிரைமா இல்ல அப்படின்னு வச்சிருந்தா என்னுடைய டி என்னவா இருக்கணும், சம் மல்டிபிள் ஆஃப் பியா தானே இருக்கணும் இந்த கணக்குப்படி. இதனுடைய மல்டிபிளா இருந்தா மாத்திரம்தான் நாட் ரிலேட்டிவ்லி பிரைம்னு வரும், இல்லைன்னா வராது. அப்ப என்னுடைய டீங்கிறது சம் மல்டிபிள் ஆஃப் பின்னு வரும், சம் மல்டிபிள் ஆஃப் பின்னு வரும். அப்போ இங்க என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு சொன்னா பி பார் n பிளஸ் 1 வந்து உட்காந்துக்கும். அப்போ இங்க பி பார் n பிளஸ் 1 உட்காந்துதுன்னா வாட் வில் ஹேப்பன், மை பி பார் n பிளஸ் 1 டிவைட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஜிங்கிற கணக்கு வந்துடும். எப்படி வரும், என்னுடைய யூ பி பார் n பிளஸ் 1 இங்க எழுதிருக்கு பத்தியா. So இந்த இடத்துல you have your order of n of p, order of n of p to be இந்த t மல்டிபிள் ஆஃப் p போடும்பொழுது இங்க ஒரு சம் l into p பார் n plus 1 வரும். இங்க ஆல்ரெடி p பார் n plus 1 உட்கார்ந்துருக்கு. அப்ப ரெண்டுத்துல இருந்து நான் p பார் n plus 1 வெளில எடுத்துட்டேன்னா சம் இன்டிஜர் டைம்ஸ் p பார் n plus 1 வரும். அப்போ இந்த p பார் n plus 1 in that case will divide my order of g. அப்படிதானா? இந்த இடத்துல இதுலயும் p பார் n plus 1 உட்கார்ந்துருக்கு, இதுலயும் p பார் n plus 1 உட்கார்ந்துருக்குனாக்கா ஆர்டர் ஆஃப் g is divisible by p பார் n plus 1 வரும். பட் என்னுடைய அசம்ஷனே ஆர்டர் ஆஃப் ஐ மீன் g pங்கிறது p சைல சப் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் p பார் n, which means what, p பார் n plus n divides order of g, but p பார் n plus 1 should not divide. அதான் p சைல சப் குரூப்போட டெஃபினேஷனே, it should not divide order of g. So அப்போ I get a contradiction. எதனால கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்தது, P and P are not relatively prime. இந்த கேஸ் எடுத்துட்டேன், அதனால I'm getting a contradiction. Where T and P are relatively prime. Otherwise, P power n plus 1 divides order of G, which is not possible. So in the explanation what I have given in between is not shown here. You should have understood that by the explanation that about I gave. So P power n plus 1 will divide order of G, which is not possible. So அப்போ எனக்கு இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இங்க u p power n plus 1 இருக்கு, அது பாட்டுக்கு இருக்கட்டும். இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா, இது r into t r into t p power n. இந்த p power n இந்த p power n கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா up இங்க உட்காந்துருக்கோம், இந்த இடத்துல rt உட்காந்துருக்கோம். அப்போ இது என்ன சொல்லுது, p divides rt அப்படின்னுது. பட் pங்கிறது prime number and p and t are relatively prime. You know a result which states that whenever a divides bc and a and b are relatively prime, then a must divide c. So இந்த இடத்துல I have p dividing r and t. பட் இப்போ தான் ப்ரூவ் பண்ணோம் t யும் p யும் relatively prime. இதுங்க ரெண்டும் relatively prime. அப்போ நேச்சுரலா என்ன பண்ணணும், p must divide r. ரைட்டா? So this is the reason. So அப்போ r நான் என்ன எழுதலாம், சம் மல்டிபிள் ஆஃப் pன்னு எழுதலாம். அந்த நம்பர் ஏதோ ஒரு நம்பர், அது kன்னு எடுத்துக்கோ, அவ்வளவுதான். ஆறுங்கிறது என்னவா இருக்குது, சம் மல்டிபிள் ஆஃப் p. அந்த ஆறு ஆரம்பத்துல என்னன்னு எடுத்துட்டேன், u p power n plus 1 by order of n of p ன்னு எடுத்துட்டேன். ஸோ இது வந்து எங்க வந்திருக்குன்னா இந்த இடத்துல வந்திருக்கு, இங்க இருக்கு எல்லாம். ஸோ இந்த இடத்துல யூ ஹாவ் u p power u p power n plus 1 by order of n of p. அதை வந்து kp நீ சொல்லிட்ட. And this is nothing but no number of p Sylow subgroups. So we have proved that the number of p Sylow subgroups is of the form 1 plus kp. We shall again have the proof of this. ஏன்னா இந்த மூணு தேர்வுமே ஏதான ஒண்ணு வந்து they will ask. So we'll just have a glance of what we have learned.
my job is to show that the number of p-silo subgroups in G is of the form 1 plus Kp, where K is an integer. So p-silo subgroup, that I am going to take as capital P. And p-silo subgroup nale adukku or order irukum, so you take that as p power n. Definition padiki p power n வந்து order of G divide பண்ணும், ஆனா அதுக்கு அடுத்த number, that is p power அடுத்த numberனா powerல இருக்குது, p power n plus 1 will not divide. அது definition of any p-silo subgroup. So this we are going to use later. So p-silo subgroup na eduthukra. So in this is your என்ன சொல்றது implication. ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்ன்றது இல்ல, இதுல இருந்து அது டைரக்டா நான் எடுத்துட்டு தான் ஆகணும். நீ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இது. So this is one point that should be remembered, right? And then writing this, இதை வந்து ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ற. So that is my second thing to be remembered. இதை வந்து x belongs to n of p அப்படின்னா அதுல இல்லாதது அப்படின்னா ரெண்டா பிரிக்கிறது. இதுல இருக்கும் பொழுது this is இது வந்து order of pxp and that is missing. Always have a pen and paper, make a note, உன்னுடைய நோட்ஸ்ல இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கோ. ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் pxp அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இதை வந்து தனியா நம்ம கால்குலேட் பண்ணி அது என்னன்னு சொன்னோம்னா ஆர்டர் ஆஃப் n of pன்னு அது சொன்னோம். ஸோ ரெண்டா பிரிக்கிறோம், ரெண்டா பிரிச்சதுல இதை மாத்திரம் தனியா கால்குலேட் பண்றோம், அப்புறம் இதை மாத்திரம் தனியா கால்குலேட் பண்றோம். இதை பண்றச்சே எனக்கு வந்தது ஆர்டர் ஆஃப் n of p. அப்புறம் ரெண்டாவது கேஸ் எனக்கு வரும்பொழுது what I concluded was the whole lot should be multiple of p power n plus 1. So u p power n plus 1 சொல்லி அதை எழுதினோம். அப்போ நம்ம இதை வந்து இந்த இதுல throughout we divided by order of G, I mean order of n of p. So this is what we had. But in the previous discussion padi, I mean lemma padiki, இது வந்து number of p-silo subgroups குறிக்குது. So number of p-silo subgroups must be 1 plus u p power n plus 1 by order of n of p. அப்போ நான் சொல்ல வேண்டியது 1 plus kp தான் நான் சொல்லணும். அப்போ இதை வந்து நான் kpன்னு சொல்லணும். சொல்லிட்டேன்னா வேலை முடிஞ்சது. இதை kpன்னு நான் சொல்லணும்னா இது வந்து should be multiple of pன்னு நான் சொல்லணும். ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த மொத்த நம்பரையுமே ஒரு r அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்படி rன்னு எடுத்துட்டாக்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றச்சு ஐ எம் கெட்டிங் திஸ். And then இப்போ இந்த ஆர்டர் ஆஃப் n of p வந்து உட்கார்ந்துருக்கு. எல்லாமே நம்பர்னா அதை வச்சு தியானம் பண்ணலாம். அப்போ n of p வந்து உட்கார்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறதுனால then we go to our p contained in n of p இந்த இது போறோம். அதுல இருந்து ஆர்டர் ஆஃப் p divides ஆர்டர் ஆஃப் n of p வந்து, பட் இது வந்து p power n, அதனால அது இது டிவைட் பண்ணணும். பண்றச்ச order of n of p will be some multiple of p power n ன்னு வரும். ஸோ அந்த நம்பர் ஐ மீன் அந்த நம்பரை வந்து டீன்னு டினோட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் டி இன்ட்ரடியூஸ் ஆனோடனே டீக்கும் பிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் சொல்றோம். டி அண்ட் பி ஷுட் பி ரிலேட்டிவ்லி பிரைம். அப்படி இல்லாம இருந்ததுன்னா p power n plus 1 divides does not divide order of g க்கு கான்ட்ரடிக்ஷன் வரும். So we must have t and p to be relatively prime. And இந்த இடத்துல இந்த p power n அப்படிங்கிறது கேன்சல் ஆயிட்டு மிச்சம் வர்றது up is equal to rt. So இது மாதிரி வருது. இதுல இருந்து p divides rt, p does not divide t because of this, so it has to divide r. So ultimately you get your r as a multiple of p. p divides rங்கிறதுனால r as a multiple of p. அதான் kp ன்னு எழுதுறேன். rங்கிறது இந்த நம்பர்னு எடுத்திருக்கேன். So அதை போட்டேன்னா you will get this to be kp. So ultimately I get the number of p-silo subgroups in G to be 1 plus kp. So that is what we want to